Class. Charan Kumar and Sumalata, Indira Sumalata. I request you to on your videos, switch on your videos. Charan and Sumalata. My voice is audible, sir? Yes, madam, your voice is audible. Charan? Charan Kumar and Sumalata. Sumalata, can you hear my voice? Na voice వినిపిస్తుందా Sumalata? Yes, ma'am. Okay, then what about Charan? Charan Kumar? Charan is also from your college, Amma? Sumalata and Indira. Okay, Charan, my voice is audible for you. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా మీకు? అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి చరణ్ నువ్వు. యూ హ్యావ్ టు అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే ఓకే, యూ రిప్లైడ్ ఇన్ ద చాట్. వెరీ గుడ్. ఓకే, హ్యాపీ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. హ్యాపీ ఆఫ్టర్నూన్. Can you all hear me? Can you give me a thumbs up if you hear me? Just switch on your videos, children. Yes, very good, Indira and Sumalata and Charan. Happy afternoon. If possible, unmute yourself, Charan. You are unable to unmute yourself. Your voice is not audible for me. Unmute చేసుకొని మాట్లాడొచ్చు, ఓకేనా? Okay then, very good. Nice to see you in this Zoom session. Let me introduce myself first. I am Anuradha. So you are unable to unmute yourself, Charan. Okay. I am Anuradha and I have completed my post-graduation from Nagarjuna University and B.Ed from Pondicherry University. At present, I am working as a functional English and life skills trainer in AP Balyogi Gurukulam, Pitapuram, East Godavari district. First of all, I would like to thank APSSDC for giving me this wonderful opportunity to share my knowledge to you. And I am very thankful for the Schoolnet India Limited for providing me such a wonderful opportunity. I request all the children. So APSSDC has been conducting so many programs for the benefit of the students. So now this 40 days online training course is conducting for you to improve your skills. Do you know why this APSSDC is conducting this program for you? If you hear my voice, show me thumbs up. Do you know why the APSSDC is conducting this program for the intermediate students? No, ma'am. Only here I have Indira, Sumalata and Charan. Please respond. Okay then. So what is the use of this project? అసలు ఎందుకు ఈ ప్రాజెక్ట్ ని పెట్టారనుకుంటున్నారు? So it is to improve your communication skills and soft skills. Isn't it? To improve your communication skills and soft skills. So I request all the students to take special interest in this program. ప్రతి ఒక్కరిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నది, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ గివ్ యువర్ టైమ్ అండ్ కమిట్మెంట్ ఫర్ కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నామంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ టైమ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు కమిట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ ద కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్.
ఈ సెషన్స్ లో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ అంటే ఈ సెషన్స్ లో మేము ఏం నేర్పిస్తున్నామో యూఆర్ బీ రెడీ టు రిసీవ్ ఇట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ స్కిల్స్. ఈ 40 days లో ఐ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ అనేసి మిమ్మల్ని మీరు యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఐ క్లియర్? వినిపిస్తుందమ్మా ఇందిరా, సుమలత అండ్ చరణ్? ఐ హ్యావ్ వెరీ ఫ్యూ చిల్డ్రన్ అండ్ సో మిమ్మల్ని మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఈ 40 days. సో ద APSSDC has given a wonderful opportunity for you to improve your skills. So you know nowadays English is very very important in our day to day life, isn't it? English అనేది మన డే టు డే లైఫ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకో మీకు తెలుసు, ఫర్ యువర్ హైయర్ స్టడీస్, ఫర్ యువర్ కెరీర్, అండ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద సుపీరియర్స్. అంతే కదమ్మా? ఈ రోజుల్లో మనకి ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు? మీరు ఎన్ని హైయర్ స్టడీస్కి వెళ్ళినా ఇంగ్లీష్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్. ఇంగ్లీష్ ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ అయింది. సో ఎవ్రీ వన్ షుడ్ కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో యూ హ్యావ్ సో ద APSSDC has providing an opportunity for you. Really it is a very good program, children. Even I too studied in a government school. నేను కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే చదువుకున్నాను. మీరు అనుకోవచ్చు కదా, గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్న వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడరు అని అనుకుంటారు. యూ హ్యావ్ ద ఒపీనియన్, బట్ దట్ ఈస్ రాంగ్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ విల్ దెర్ ఈస్ ఎ వే. విన్నారు కదా ఈ ప్రోవర్బ్? ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ విల్ దెర్ ఈస్ ఎ వే. మనసు ఉంటే మనకి మార్గం ఉంటుంది. am I right or not? సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అని ఉంటుందో డెఫినెట్లీ యూ కెన్ అచీవ్ ఇట్. సో ఈ 40 days మిమ్మల్ని మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో ఈ 40 days లో ఐ హ్యావ్ టు లెర్న్ సంథింగ్. ఐ హ్యావ్ టు లెర్న్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ మై స్పీకింగ్ స్కిల్స్ అనేసి యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్. మీ మైండ్ని, మీ టైంని, సో మీ డెడికేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Yes, Charan, I will ask sir, please. Charan is unable to unmute himself, it seems. So he is asking a request to unmute himself. చరణ్, నీకు మైక్ అన్మ్యూట్ ఆల్రెడీ నేను చేసేసాను. నీ మైక్ సింబల్ దగ్గర ఒక క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. నువ్వు నీ జూమ్ టూల్లో నీకు మైక్ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడ క్లిక్ నీకు సరిపోతుంది. నీకు ఆల్రెడీ నేను పర్మిషన్ ఇచ్చేసా. యా, ఓకే. Okay, thank you, sir. So Indira, Sumalata, you have to keep your camera properly, ma. I'm unable to see your faces. I'm seeing the roof. Okay, then good. So ఈ 40 days మిమ్మల్ని మీరు ఎలా చేసుకోవాలి? You have to prepare yourself. Am I clear? You have to get ready with you have to receive what the trainers are saying for you. మేము మీకు ఏదైతే చెప్తున్నామో దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి యూ హ్యావ్ టు బీ రెడీ, యూ హ్యావ్ టు గెట్ రెడీ, యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ డోంట్ బి డిసప్పాయింటెడ్. అమ్మో నాకు ఇంగ్లీష్ అంటే భయము, నేను చేయలేను, నేను మాట్లాడలేను అని అనుకుంటే వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఆల్వేస్ పాజిటివ్ గా థింక్ చేయాలి. ఎప్పుడు కూడా మనం ఐ కెన్, నేను చేయగలను అనేది థింక్ చేయాలి. ఓకేనా ప్రతి ఒక్కరు? సో ఈ ముందు మనకి క్లాసెస్, ఈ 40 days సెషన్ ట్రైనింగ్ లో యూ విల్ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. భయపడకండి అలా అన్నాని. ఓకేనా? ఈ 40 days ట్రైనింగ్ లో దెన్ ఇఫ్ యూ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ మీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ దెన్ యూ విల్ లూజ్ సమ్ ఫియర్. ఆ భయం అనేది మీలో పోతుంది. సో ఇంగ్లీష్ అనేది మనం బుక్స్ లో చదవడం వల్ల అలా అనేది ఇంప్రూవ్ అవ్వదు. ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. మీ అందరికీ తెలుసు, ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. ఏది మనం పుట్టుకతోనే ఏది తనంతట అది మనకి రాదు. ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఐ రైట్ ఆర్ నాట్? చిన్నప్పుడు మనకి నడవడం రాదు. పేరెంట్స్ ఏం చేశారు? దే మేక్ us to walk. ఎస్. సో ఇంగ్లీష్ అనేది ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ఫియర్ ఫ్రమ్ యువర్ మైండ్స్. మీ మైండ్ లోంచి అమ్మో ఇంగ్లీష్ అంటే నాకు భయము అన్నది మీ మైండ్ లోంచి తీసివేయాలి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దట్ వన్. ఓకేనా? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చేయాలి మీరు? వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? ద ఫస్ట్ పాయింట్, యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ యువర్ ఫియర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్. మిమ్మల్ని మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో కెన్ ఎనీవన్ ఇన్ ద క్లాస్ డూ యూ నో వాట్ ఈస్ ఎ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఏ కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్? కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఏంటి? ఎవరికైనా తెలుసా? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఇంగ్లీష్ అండ్ ద కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్?
Can anyone? Yes, someone is talking. Indira Sumalata. Okay, same. So one more thing I want to say, if I pose you any question, if you know the answer, don't think whether it is a correct or wrong. Adi right or wrong అని ఆలోచించొద్దు. ఓకేనా? First try to say that one. చెప్పడం first. Primary is the, you have to answer for the question. The secondary, then we will go for the next, whether it is a right or wrong. అది తప్ప కరెక్టా తప్ప అనేది తర్వాత. ఫస్ట్ మనం ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతున్నామా లేదా అనేది కావాలి మనకి. ఆ ధైర్యం కావాలి. So the education has a lot of change kada. When I am studying in the olden days, we used to go to the school and the teachers. Nowadays the education system totally changed, and because of this COVID, totally changed. So online classes, you are learning everything in the online, isn't it? Am I right? So you have more opportunities to improve your skills. Meeku మీ skills ni improve cheyadaniki chaala opportunities unnai. So the first thing you have to do is you have to utilize that one. ఆ skills ని మీరు ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అనేది నేర్చుకోవాలి. And please be seated, Amma. Indira, Sumalata, and one more girl is there. Okay then. So still your friends are there? I have seen some girls there. Okay then, let's go. So communicative English ante enti? What is communicative English? Can anyone in the class? ఇప్పుడే చెప్పాను, భయపడకూడదు. If you want to say in Telugu. తెలుగులోనే చెప్పండి. What is communicative English? So what is English? So in English language, you are learning the lessons, poems, grammar, everything, isn't it? Yes or no? Just show me thumbs up. If you are unable to speak, show me thumbs up. If it is a right, like this. If it is a wrong, like this. Okay, na? This is an online class, so we are unable to interact. Here I am talking, and if you speak all at once, there will be a network issue. So we will use a sign language. We will use a code language. If you understood the topic, you have to show thumbs up like this. If you didn't understand, you have to show thumbs up like this. Am I clear? Am I clear? Yes, Charan, very good. What about here, Indira and Sumalata? You have to place your mobile properly, ma. Camera position సరిగా పెట్టుకోండి. Okay, so this functional English or communicative English, functional English anna communicative English anna okate. So this is useful for you, and we will train you how to communicate in day-to-day life. Everyday life lo మనం ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి ఇంగ్లీష్ లో, and what are the vocabulary we have to use to communicate. Yes, I have seen so many children in Indira and Sumalata in that mobile. Okay, you have only one mobile. Okay, so na voice andarki vinipistundi kada? My voice is audible for you? Use sign language. Yes, only one girl for you. Only one girl, my voice is audible. What about the remaining? Okay, Sharon, what about your friends? Your friends are not there? And some girls are moving from here to here. Just I request them to sit in one place and listen. Come forward and sit. And one girl is going. Okay then. So ఈ functional English లో 40 days లో మీరు ఏం నేర్చుకోబోతున్నారో తెలుసా? Shall I say what you are going to learn in these 40 days? చెప్పనా మీరు ఏం నేర్చుకోబోతున్నారో? English లో after these 40 days you will speak in English. నాకంటే బాగా మాట్లాడగలుగుతారు. Not like me. Better than me you have to speak in English. నాకంటే బాగా మాట్లాడాలి మీరు ఇంగ్లీష్ లో. ఓకేనా? సో దానికి ఏం చేయాలి? What you have to do
English lo maatladalante what you have to do. So you have to practice what I am saying in this online class. You have to practice that one. Okay na? Definitely you have to practice with your friends. Then you can better than you can speak. Not like me, you can speak better than me. Okay, so what you are going to learn, I will brief the syllabus what you are going to learn in these 40 days. ఈ 40 days లో మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నామో నేర్చుకున్నాం. సో అది చెప్పే ముందు I want to make you to do a small energizer. ఒక చిన్న energizer. Ready to test your attention? When I say touch your nose, you have to touch your nose. Touch your nose. నేను టచ్ యువర్ నోస్ అంటే మీరు మీ నోస్ ని టచ్ చేయాలి. వినిపిస్తుందా? No one is doing. Charan, touch your nose. Indira Sumlata, touch your nose. Touch your ears. Touch your ears. Yes. I request Indira Sumlata to switch on your video. I request Indira Sumlata students to switch on your video and place the video properly. Okay. Once again, I will repeat. If I say touch your nose, you have to touch your nose like this. కెమెరా ప్రాపర్ గా పెట్టుకోండి అమ్మా, కనిపించట్లేదు మీరు నాకు. I want to see your faces. Yeah, smiling faces, charming faces. ఓకేనా? మీ అందరు స్మైలింగ్ ఫేసెస్, చార్మింగ్ ఫేసెస్ చూడాలని ఉంది. సో కీప్ యువర్ మొబైల్ ప్రాపర్లీ. ఫ్లోర్ వద్దు, ఫ్యాన్ వద్దు, రూఫ్ వద్దు. Okay, then our game starts now. Not a game. Okay, na? Touch your nose. Touch your ears. One. When I say touch your eyes, listen properly. When I say touch your eyes, you don't touch your eyes. అర్థమైందా? నేను టచ్ యువర్ ఐస్ అన్నప్పుడు మీరు మీ ఐస్ ని టచ్ చేయకూడదు. నోస్ ని కానీ ఇయర్స్ ని కానీ టచ్ చేయాలి. Am I clear? షో థమ్స్ అప్ మా. మీకు అర్థమవుతాయి థమ్స్ అప్ చెప్పండి. If you didn't understand, show like this, I will repeat again. When I say touch your nose, you have to touch your nose. When I say touch your ears, you have to touch your ears. When I say touch your eyes, you have to touch your nose or ears, anything. If you touch your eyes, you are out from the game. Okay, Charan, you and me, we will play together. Indira and Sumlata. Okay, then touch your nose. Touch your nose. Touch your ears. Touch your ears. Touch your nose. Touch your eyes. Touch your ears. Touch your ears. Touch your ears, Charan. Touch your ears. Touch your nose. Touch your nose. Touch your ears. Touch your ears. సో నేను విని చేయమన్నాను, చూసి చేయమనలేదు. ఓకేనా? లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. చూసి చేయకూడదు. లిజన్, యూ హ్యావ్ టు లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకేనా? సో ఇలాంటి ఎనర్జైజర్స్ we will learn in this 40 days. You are going to learn so many like this. ఓకే, ఇందిరా సుమలత మీకు నా వాయిస్ వినిపిస్తుందమ్మా? మీరు వీడియో ఆన్ చేయలేదు. ఓకే, దెన్ నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది. You are going to learn ourselves in English. మనల్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలో నేర్చుకోబోతున్నాం. ఓకే ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద స్కూల్, హౌ యూ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూస్ at the time of now. You are the teenagers, isn't it? Am I right? You are 12th standard. Yes, yes, yes. So maybe in future after intermediate, if you got a job, వెంటనే మీకు జాబ్ వచ్చేసింది అనుకోండి, how you have to introduce yourself in front of the interviewers.
ప్రొఫెషనల్స్ ముందు, ఇంటర్వ్యూస్ ముందు మిమ్మల్ని మీరు ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి అనేది వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. అండ్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్, యూఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ వాట్ ఆర్ ద స్ట్రెంగ్స్. మన స్ట్రెంగ్స్ మనం ఎలా చెప్పాలి, మన వీక్నెస్ కింద కాకుండా ఎలా చెప్పాలి అనేది నేర్చుకోబోతున్నాం. ఓకేనా? ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ పీపుల్. మన చుట్టూ ఉండే ఎన్వైరన్మెంట్ గురించి, ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ లో యూస్ చేసే వొకాబులరీ గురించి, ఓకేనా, పీపుల్ గురించి వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ద డైలీ యాక్టివిటీస్. ఇంకేం నేర్చుకోబోతున్నాం మనము? డైలీ యాక్టివిటీస్. మనం రోజు చేసే పనుల్ని you have to learn the vocabulary of the daily activities, and you are going to learn how you have to use that vocabulary. అంటే మన డైలీ లైఫ్ లో సెంటెన్సెస్ vocabulary అనేది ఎలా యూస్ చేయాలి, ఫ్రేమింగ్ ద సెంటెన్సెస్, how you have to say, and you are going to learn. And you are going to learn about the my family. ఓకేనా? ఫ్యామిలీ అంటే అందరికీ తెలుసు కదా. సో ఇన్ డెప్త్ we are going. What are the relations? What is the vocabulary used to introduce our family members? Another you are going to learn. Am I right? Next you are going to learn about your friends and classmates. The next topic is your friends and classmates. మీకు బాగా ఇష్టం కదా మీ ఫ్రెండ్స్ మీ క్లాస్మేట్స్ అంటే? Yes. So we are going to learn. Let's see what is there in that friends and classmates. But we are going to learn the friends and classmates topic. And you have to learn getting a job. ఒక జాబ్ వచ్చినప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి how you have to face the interview. Or ఒక స్కూల్లో మీరు అడ్మిషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు how you have to face. You are going to learn all these things in these 40 days. ఇవే కాకుండా ఇంకా ఇంగ్లీష్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. ఏ ప్లేస్ లో ఇంగ్లీష్ లో ఎలా మాట్లాడాలి? ఎస్, స్కూల్లో మనం జనరల్లీ we use at the workplace we use English to communicate. At our homes we used to communicate in our mother tongue. ఓకేనా? సో ఇంగ్లీష్ at different places. ఏ ప్లేసెస్ లో మన హోటల్స్ లో, రెస్టారెంట్స్ లో, పార్క్స్ లో, థియేటర్స్ లో how you are going to use speak in English at that places. So you are going to learn English at different places. You are going to learn English in media at time watching. ఓకేనా? నెక్స్ట్ you are going to learn about comprehension in English. మీకు సెకండ్ ఇయర్ లో it is very very important, I think so, in English. Comprehension and composition. And what is a profession? Profession అంటే ఏంటి? మనం బీయింగ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ గా how we have to be, ఎలా ఉండాలి అనేది అన్నివన్నీ కూడా ఈ 40 days క్లాస్ లో మనము you are going to learn. Ma'am, your voice is breaking, ma'am. Your voice is not audible clearly. Your voice is breaking. Please check internet connection. Ready to learn? Are you ready to learn? Yes, very good, Charan. You are following my instructions. So now you are studying 12th standard. So it is the age teenage. So it is the age of enjoyment. ఈ ఏజ్ లోనే మనకి బాగా ఫ్రెండ్స్ తో ఎంజాయ్ చేయాలి అనిపిస్తుంది. Am I clear? Am I right? So and remember that it is the age of enjoyment, and it is the age you have to make your future better, make your future radiant future. మీ ఫ్యూచర్ కి దారి వేసేది ఇదే, అండ్ మీ ఎంజాయ్మెంట్ కి ఇదే. సో యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దోస్ టూ థింగ్స్. ఆ రెండింటిని సరిగ్గా మనము యూస్ చేసుకోవాలి. Am I clear? సో ఎంజాయ్మెంట్ అనేది ఉండాలి. ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకే ఉండాలి. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ వన్స్ యూ సెటిల్ ఇన్ ఏ జాబ్ or if you settle in a higher education, so once you go back to your past life, it should be a good memory. మనం ఒక పొజిషన్ కి వెళ్ళిన తర్వాత మన బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే అది ఒక మంచి మెమరీలా ఉండాలి మనకి ఎంజాయ్మెంట్ అనేది. అంతేగాని ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ ఎ రిగ్రెట్ లా ఉండకూడదు. అంటే అయ్యో నేను అది ఎందుకు చేశానా, అప్పుడు ఎందుకు చేయలేకపోయానా అనేది యూస్ చేయకూడదు. సో ఇదన్నిటికీ మనకి టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎస్ ఆర్ నాట్? So we will discuss about time. Okay.
So now we are going to discuss about time. So time plays a very vital role. అంటే vital అంటే important. Time plays a very important role in every individual. ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ లో టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? చరణ్, ఓకేనా? టైం ప్లేస్ ఏ వైటల్ రోల్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ 24 hours a day. ఒక రోజులో ఎన్ని గంటలు ఉంటాయమ్మా మనకి? ఎన్ని గంటలు ఉంటాయి? 24 hours, 12 hours? 24 hours. So you have to utilize that time properly. మీరు ఆ టైం ని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి? You have to manage your time. Remember one thing, time earns money. Remember, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, time earns money, but money can't earn time. డబ్బు ద్వారా మనం టైం ని తిరిగి తీసుకొని రాలేము. అర్థమవుతుందా? టైం కెన్ ఎర్న్ మనీ. ఉన్న టైంలో మనము మన స్కిల్స్ ని యూజ్ చేసి వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి యూ కెన్ ఎర్న్ మనీ, బట్ మనీ కాంట్ ఎర్న్ ద టైం. మనీతో మనము టైం ని కొనలేము. సో దెర్ ఈస్ ఎ సేయింగ్, ఎ బిజీ మ్యాన్ ఆల్వేస్ ఫైండ్స్ లీజర్ టైం. ఒక బిజీ మ్యాన్ కి ఎప్పుడు లీజర్ టైం ఉంటుందంట. కెన్ యూ సే హౌ ఎనీవన్ ఇన్ ద క్లాస్, హౌ ఎ బిజీ మ్యాన్ ఫైండ్స్ ఎ లీజర్ టైం? ఎలా దొరుకుతుంది అతనికి లీజర్ టైము? బిజీగా ఉంటాం కదా, మనం చెప్తూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు, ఐఎమ్ వెరీ బిజీ, ఐ డిడ్ంట్ ఫైండ్ టైమ్ టు డూ ద హోమ్ వర్క్. If any occasion is going on in our home and we will say we are busy, I didn't find time to do the homework. So busy mind కి ఎప్పుడు లీజర్ టైం దొరుకుతుందంటే when he utilizes his time properly. ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి అతనుకున్న టైం ని ప్రాపర్ గా యూస్ చేసుకుంటారో then he find a leisure time. That is nothing but the time management. మనందరికి ఇప్పుడు మీకు ఈ 40 days లో టైం మేనేజ్మెంట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. దట్స్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ టాపిక్. ఓకేనా? నాట్ ఎ టాపిక్, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ద టైం మేనేజ్మెంట్. టైం ని మీరు ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి అనేది మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ఎ టైం మేనేజ్మెంట్? టైం మేనేజ్మెంట్ రిఫర్స్ టు ఏ మేనేజింగ్ యువర్ టైం ఎఫెక్టివ్లీ. మీ టైం ని మీరు ఎఫెక్టివ్ గా మేనేజ్ చేసుకోవడమే టైం మేనేజ్మెంట్. ఓకేనా? మనకున్న క్షణాన్ని మంచిగా మలుచుకోవాలి. ఎప్పుడో వస్తుందిలే టైము, అప్పుడు చేద్దాంలే, రేపు చేద్దాంలే, ఈ రోజు చేద్దాంలే కాదు. పాస్ట్ ఈస్ పాస్ట్. వన్స్ ద టైమ్ ఈస్ గాన్, యూ కాంట్ బ్రింగ్ బ్యాక్ దట్ అగైన్. ఒకసారి ఆ టైం వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, మనం దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి తీసుకొని రాలేము. ఓకేనా? సో whenever there is a time, you have to utilize this time. So now I'm going to say why do we need this time management? అసలు ఈ టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది మనకి ఎందుకు కావాలి? అసలు ఈ టైం మేనేజ్మెంట్, మనం టైం ని మేనేజ్ చేసుకుంటే మనకి కలిగే బెనిఫిట్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్? ఓకేనా? ఒకసారి చూద్దాము. సో వై డు వి నీడ్ దిస్ టైం మేనేజ్మెంట్? అసలు ఈ టైం మేనేజ్మెంట్ మనకి ఎందుకు కావాలి అంటే టైం ని మేనేజ్ చేసుకోవాలి. సార్ ఎందుకు టైం ఎందుకు మేనేజ్ చేసుకోవాలి? ఫస్ట్ టు రెడ్యూస్ అవర్ స్ట్రెస్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ క్లాస్ లో అన్ని వర్క్స్ ఇచ్చేసారు, మీరు అనుకుంటారు ఇంటి దగ్గర ఏమనుకుంటారు? అబ్బా అందరు టీచర్స్ వర్క్స్ ఇచ్చేసారు, ఈ వర్క్స్ అన్ని చేసేసరికి నైట్ అయిపోద్ది అనుకుంటారా? అనుకోరా? యూ విల్ ఫీల్ స్ట్రెస్ ఆర్ నాట్? స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతారా? షో థమ్స్ అప్. మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు ఇందిరా సుమలత. షో థమ్స్ అప్. అబ్బా హోంవర్క్ ఇచ్చారు అంటారు. టీచర్ హోంవర్క్ ఇస్తే ఏమనుకుంటారు మీరు? ఆర్ యూ ఫీల్ హ్యాపీ? ఒక చైల్డ్ అంటున్నారంట, ఐ విల్ సే వన్ జోక్, హ్యూమర్. ఓకేనా? వన్ చైల్డ్ ఈస్ సేయింగ్, ఇఫ్ ద చైల్డ్ లేబర్ ఈజ్ ఎ క్రైమ్, దెన్ వై టీచర్ గివ్స్ మీ అ హోంవర్క్? ఒక అబ్బాయి అడుగుతున్నాడంట, చైల్డ్ లేబర్ అంటే చిన్నపిల్లలతో పనులు చేయించడం చైల్డ్ లేబర్ అనేది క్రైమ్ కదా, తప్పు. మరి టీచర్ ఎందుకు నాకు టీచర్ రోజు స్కూల్లో హోంవర్క్ ఇచ్చి నాతో పని చేయిస్తుంది అంటున్నాడంట. మీరు కూడా అలాగే అంటున్నారా? హోంవర్క్ చేయడం డూ యూ థింక్ ఇట్స్ ఎ క్రైమ్? తప్ప? సో హౌ యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్? సో అన్ని హోంవర్క్స్ ఒకటేసారి చేస్తే ఇట్ బికమ్ ఏ స్ట్రెస్, లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్. అన్ని హోంవర్క్స్ ఒకటేసారి చేయాలంటే ఎలా అనిపిస్తుంది మనకి? చాలా స్ట్రెస్ గా అనిపిస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఆ స్ట్రెస్ అంతా మనకి రిలీఫ్ వస్తుంది, ఆ స్ట్రెస్ అంతా పోతుంది. మనం మన టైం ని మేనేజ్ చేసుకుంటే మనకి స్ట్రెస్ రిలీఫ్ వస్తుంది. మనం చేసే వర్క్ ని విల్ డూ కంప్లీట్లీ అండ్ పర్ఫెక్ట్ గా చేయగలుగుతాము. మనం టైం ని మేనేజ్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్. ఆ టైం ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలో చెప్తాను నేను.
ఫస్ట్ ఎందుకు కావాలి అంటే మన స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవడానికి, మన యాంగ్జైటీ. అబ్బా ఇంట్లో పనులు ఎక్కువైపోతే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మమ్మీ అరుస్తా ఉంటది కదా మీ మీద, లేకపోతే మీరు మమ్మీ మీద అరుస్తా ఉంటారు. ఎస్, ఏదన్నా పని చెప్పినాక అమ్మా కాలేజ్కి టైం అయిపోతుందమ్మా వెళ్ళిపోవాలి అంటారు. మార్నింగ్ ఎప్పుడు లెగుస్తారు? యూ విల్ గెట్ అప్ లేట్ ఇన్ ద మార్నింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? లేట్ గా లేగుస్తాము, మమ్మీ సో దట్ ఈస్ యాంగ్జైటీ, అంటే టైం అయిపోతుంది అనకంగా. సో యూ టు హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద యాంగ్జైటీ. ఆ యాంగ్జైటీని మనం తగ్గించుకోవడానికి టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా చాలా అవసరం. ఓకేనా? అండ్ మీరు చేసే వర్క్ లో పర్ఫెక్ట్ గా ఉండడానికి, మీరు చేసే వర్క్ రియలిస్టిక్ గా ఉండడానికి ఈ టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా అవసరము, మీరు చేసే వర్క్ ని పర్ఫెక్ట్ గా చేయడం కోసం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ టైం మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. అసలు టైం ని ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి మేడం? హౌ వీ హ్యావ్ టు మేనేజ్ అవర్ టైం? సో యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఎ టు డూ లిస్ట్. టు డూ లిస్ట్ అంటే తెలుసా? టు డూ లిస్ట్ అంటే సో ఈ రోజు నేను ఏ వర్క్ చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఎ లిస్ట్. టేక్ ఎ పీస్ ఆఫ్ పేపర్. ఈ రోజు మీకు వర్క్ ఇదే. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ ఆస్క్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఎ టు డూ లిస్ట్. భయపడొద్దు. ఓకే, ఇది ఆన్లైన్ క్లాస్ కదా. ఓకేనా? డోంట్ బి అఫ్రైడ్. సో టు డూ లిస్ట్ చేయండి. ఐ విల్ సే హౌ యూ హ్యావ్ టు డూ. సో ఎట్ వాట్ టైమ్ యూ విల్ గెట్ అప్. మీరు ఏ టైంకి లెగుస్తారు? ఎట్ వాట్ టైమ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ యువర్ బ్రష్? At what time you are going to take your bath, and how much time do you want to take? So దీన్ని మనము టైం మేనేజ్మెంట్ లో we will call it as an effective planning. ఈ టైం మేనేజ్మెంట్ లో మనం ఏమంటాం? దీన్ని ఎఫెక్టివ్ ప్లానింగ్ అంటాము. సో అంటే మీ డేని రేపు నేను ఏం చేయాలి, ఆర్ ఎల్స్ ఈ రోజు వాట్ ద వర్క్స్ ఐ హావ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ దిస్ డే అనేది మీరు ఒక ప్లాన్ వేసుకోవాలి. ప్లాన్ యువర్ డే వెల్ ఇన్ అడ్వాన్స్. ఓకేనా? హర్రీ బరీగా చేసేయడం కాదు. కంప్లీట్ ద పెండింగ్ టాస్క్ వన్ బై వన్. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పెండింగ్ టాస్క్. డోంట్ బీ ఇన్ ఎ హర్రీ. ఓకేనా? కంప్లీట్ ద పెండింగ్ టాస్క్ వన్ బై వన్. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పెండింగ్ టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రయారిటైజ్ ద టాస్క్స్. ప్రయారిటైజ్ అంటే ఏంటి? అకార్డింగ్ టు ద ఇంపార్టెన్స్. ఫస్ట్ ఏ వర్క్ చేయడం ఇంపార్టెంటో దట్ వన్ యూ షుడ్ డూ ఫస్ట్. అంటే మీరు చేసుకునే టు డూ లిస్ట్ లో యూ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ విచ్ వర్క్ షుడ్ ఐ కంప్లీట్ ఫస్ట్. ఏది ఇంపార్టెంట్, ఏది అర్జెన్సీ అనుకుంటున్నారో యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ దట్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ వన్ ఎట్ ద ఫస్ట్ ఇన్ యువర్ టు డూ లిస్ట్. అర్థమైంది అందరికి? సో ఇలా ఎఫెక్టివ్ ప్లానింగ్ ద్వారా మనము టైం ని మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి సెట్టింగ్ యువర్ గోల్స్. యు ఆర్ ఎన్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్. Keep that point in your mind. This is the age to turn your future into a bright. Your future is in your hands. మీ ఫ్యూచర్ మీ చేతుల్లోనే ఉంది. దాన్ని మంచిగా రెయిన్బో కలర్స్ లాగా డిఫరెంట్ చక్కగా మలుచుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ యువర్ వర్క్స్. యూ హ్యావ్ టు డూ ద వన్. ఓకేనా? Am I clear? Feeling bored? Charan is nodding his head. Okay then. Okay, I will take 5 minutes more to complete this one. Okay na? And you have to set your goals. A goal ఎలా ఉండాలి? మీ సెట్ చేసుకునే గోల్స్ షుడ్ బి అచీవబుల్. మనం అచీవ్ చేసే విధంగా ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నాకు మ్యాథ్స్ అంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఐ డోంట్ లైక్ టు డూ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ మై గోల్ ఇస్ టు బికమ్ ఏ ఇంజనీర్. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? నాకు మ్యాథమెటిక్స్ రాదు, ఫిజిక్స్ వద్దు, కెమిస్ట్రీ వద్దు, నేను ఇంజనీర్ అవ్వాలి. అవ్వగలనా? కెన్ ఐ? నో. సో మనం అచీవ్ చేసుకునేది సెట్ చేసుకునే గోల్ టువర్డ్స్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. మీకు ఏదైతే ఇంట్రెస్టో యూ హ్యావ్ టు సెట్ ఇట్ ఈస్ ఎ గోల్. ఓకేనా? ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వర్క్ లో, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఫీల్డ్ లో వెళ్తే దెన్ వీ కెన్ అచీవ్ అవర్ గోల్. మన గోల్ ని మనము అచీవ్ చేసుకోగలుగుతాము. ఓకేనా? దెన్ యూ హ్యావ్ టు సెట్ ఎ డెడ్ లైన్ ఫర్ ద వర్క్. డెడ్ లైన్ సెట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఒక టాస్క్ ఉంది, ఆ టాస్క్ ని మీరు ఎప్పటి వరకు చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్ వన్. సో ఐ హ్యావ్ టు డూ ద మ్యాథమెటిక్స్ హోమ్ వర్క్ ఆర్ ఇంగ్లీష్ వర్క్. సో ఐ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ దిస్ వర్క్ విత్ ఇన్ దిస్ స్టిపులేటెడ్ టైం. ఒక టైం పెట్టుకోండి. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ హాఫ్ అన్ అవర్, థింక్ యువర్ సెల్ఫ్. ఆ వర్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి
how much time is necessary for you to complete that work. అర్థమవుతుందా? అంటే ఆ వర్క్ మీరు పూర్తి చేయడానికి మీకు ఎంత టైం పడుతుంది. You have to write that particular time and be sure that within that stipulated time, ఆ stipulated time లో అంటే మీరు సెట్ చేసుకున్న time లో you have to complete that work. Keep that point in your mind. ఈ రోజు ఇది చేయాలి అనుకున్నాను, you have to do, definitely you have to complete that one. Then you can manage your time. అప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుంది, you will feel free, stress ఉండదు, there is no anxiety. Works అన్ని కూడా you will complete one by one and you will become perfect and you will find leisure time. For main thing, you will find leisure time. You will find time to watch movie, you will find time to enjoy with your friends. Okay na? So if you manage your time properly, you can find time for each and everything. Yes, understood? అర్థమైంది అందరికి టైం ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలో. సో వాట్ ఈస్ ద వర్క్ టుడే ఐ అసైన్ ఫర్ యూ. ఈ రోజు నేను మీకు ఇచ్చిన వర్క్ ఏంటి? మా కాలేజ్లో లాగానే ఆన్లైన్ లో కూడా మేడం వర్క్స్ ఇస్తున్నారు. యువర్ ఇన్నర్ ఫీలింగ్ ఇస్ దట్ వన్, ఐ రైట్? మనసులో అలా అనుకుంటున్నారు కదా? షో నో, ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ బెనిఫిట్ అమ్మా. సో because due to this COVID-19, this pandemic situation, the classes, the whole academic year got cancelled kada. You have only 2 months time in your hands. మీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ కి మీరు ప్రిపేర్ అవడానికి ఎన్ని మంత్స్ టైం ఉంది? యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 months. సో యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ యువర్ టైం పర్ఫెక్ట్లీ. యూ హ్యావ్ టు షెడ్యూల్ యువర్ టైం అకార్డింగ్ టు యువర్ ఫీజిబిలిటీ. ఓకేనా? Okay, then Charan is responding immediately in the chat box. So Charan, I hope Charan is having a good technical skills. He is using his chat box to reply for my questions. నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కి వెంటనే చాట్ బాక్స్ లో రిప్లై చేశాను. వెరీ గుడ్ చరణ్, కీప్ ఇట్ అప్. యు విల్ రాక్ యువర్ డే ఆఫ్టర్ దిస్ 40 days. అండ్ రిమైనింగ్ డ్యూరింగ్ దీస్ 40 days యూ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ. ఈరోజు ఫస్ట్ డే కాబట్టి యు ఆర్ అనేబుల్ టు స్పీక్. అనేబుల్ టు అంటే యూ హ్యావ్ సమ్ ఫియర్ కదా, మాట్లాడాలంటే అమ్మ కొత్త టీచర్, షీ ఈస్ ఎ న్యూ టీచర్, హౌ వీ హ్యావ్ టు ఫీల్. ఇఫ్ యూ స్పీక్ రాంగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, వాట్ మ్యామ్ విల్ థింక్. సో ఇంగ్లీష్ తప్పు మాట్లాడితే మేడం ఏమనుకుంటారో. ఎస్, సో డోంట్ కీప్ ఆల్ దోస్ పాయింట్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్. మాట్లాడితేనే కదా మనకు తెలిసేది, కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి. సో ఐ ఆమ్ దేర్ టు గైడ్ యూ. ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్స్, క్లియర్ యువర్ డౌట్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్ యువర్ స్కిల్స్. ఏపీఎస్ఎస్డిసి వాళ్ళు చాలా మీకోసం, మీ ఫ్యూచర్ బాగుండాలి, యూ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ఎ గుడ్ పొజిషన్, యూ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ బెటర్ ఫ్యూచర్ అనేసి దిస్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్టెడ్. సో యూటిలైజ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఆస్క్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ టు కమ్ అండ్ జాయిన్. మనకి మండే 21st నుంచి ద రెగ్యులర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్ in friend, we are going to learn those topics in these 40 days. We are going to cover those topics. Okay na? I hope these topics are very useful for you in your day-to-day life to overcome your fear, to overcome your stage fear. మీలో ఉన్న ఆ స్టేజ్ ఫియర్ ని పోగొట్టేద్దామా ఇంగ్లీష్ లో. సో when I am studying intermediate, I too feel like you because I have studied in the government school and college. Keep that point in mind. But now, so అదే చెప్తున్నా, if there is a will, there is a way. నేర్చుకోవాలి అన్న తపన మీకు ఉండాలి. I have to learn English. I have to speak in English. ఓకేనా? మేడం చెప్పినప్పుడే మోటివేషన్ కాదు, యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ మైండ్. మన మైండ్లో ఇక్కడ ఏదనుకుంటే అదే చేస్తామంట. డూ యూ నో దట్ వన్? వాట్ యూ థింక్ హియర్, we will do that one. I don't have interest. And Indira, Sumalata, and I am seeing one more girl. Who is that girl? 3 members are there.
And I have seen only 2 names. What's the name of the another girl? Can you say? Yes, good, Charan. You can do this, ma'am. Very good. Keep it up. Indira, Sumalata. Who is Indira? Raise your hand on your video. Okay, then. Okay, this is time management. How you have to manage your time effectively. Okay, na? So you have to prepare a to-do list for the next session. I will ask a list. What time you have to categorize. Okay, na? ఏ యాక్టివిటీకి ఎంత టైప్ కేటగరైజ్ చేశారు డే ఫ్రమ్ ద మార్నింగ్ ఆన్వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద మార్నింగ్ టు టిల్ ద నైట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్ మీరు మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే వర్క్ వాట్ ఆర్ ద వర్క్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ పుట్ ఇట్ ఆన్ ద పేపర్ మీద పెట్టండి ఎవ్రీ వర్క్ అండ్ రైట్ ద టైం ఈ వర్క్ ఎంత టైం కావాలి యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ చెక్ ద డిఫరెన్స్ అలా చేసి మీరు వర్క్ చేయండి అండ్ యూ విల్ నో ద డిఫరెన్స్ మీకే డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది ఎలా ఉంటుంది అనేది చేద్దామా అందరం చేద్దామా షల్ వి డూ ఎస్ ఎస్ ఇన్ ది ఇందిరా సుమ్లిత మేను హూ ఇస్ ఇందిరా రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ హూ ఇస్ ఇందిరా రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ మీలో ఇందిరా ఎవరు మీ ముగ్గురిట్లో అవుట్ ఆఫ్ 3 గర్ల్స్ హూ ఇస్ ఇందిరా నో వన్ ఇస్ దేర్ సుమలత సుమలత on your video ma okay then so Charan unmute yourself I want to hear your voice ma Charan or Indira or Sumalata, whoever it may be, just unmute yourself, man. Unmute me, ma'am. Just you click on that mute speaker symbol undi kada. You have to click on that, Charan. Then we click chay. Already sir gave an option to unmute each and everyone. Now you do. Now sir unmuted everyone ma. Sir ipude prati okkalni unmute chesaru. You have to check on your speaker symbol. Okay, madam. Okay, very good, Charan. Say, how are you? What is your feeling about this program? Can you say? Hey, I'm not audible. Your voice is not audible, Charan. Come again. చాలా సంతోషంగా ఉంది మేడం. Oh, you have to say I'm very happy, ma'am. Feeling happy. Good. Good to hear that one from you. So are you ready to learn? Are you ready to grab the knowledge? What we are going to discuss in these 40 days? ఈ 40 days లో చెప్పేదంతా గ్రాప్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నావా? Are you ready? Yes, madam. Yes, madam. Yes, madam. I can do this, madam. Yes. Okay, sure. Yes, madam. That is very, very important. That positive thinking. I can do, madam. You said no, I can do. Yes, that confident. That thing is very important. Very good, ma. Very good. Next here. Madam, daily class same link, madam. Madam. Yes, ma. Madam. Daily same. Daily Yes. link, madam. Same link. Yes, I have to ask. Different link.
Sir, I have to discuss with about this, sir. Venugopal, Yes, sir, ma'am. Yes, ma'am. they have to join Every- daily using this link only, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Every day సేమ్ లింక్ సేమ్ టైమింగ్స్. ఓకేనా? ఏదైనా చేంజ్ ఉంటే నేను మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తానండి. Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. ఓకే. So every day you have to join using the same link at the same time, sharp 2 o'clock, not 2:30. Today you join at 2:30. So our time is from 2 to 4 o'clock. Okay, na? Join at sharp 2 o'clock and ask your friends to come and join. It was class now, kada. You have to share your feelings with your friends. So now you came an idea how these 40 days are going to be. A 40 days ఎలా ఉండబోతుంది అనేది you got an idea. Am I right? Yes. So share that idea with your friends and encourage your friends to come and participate in this session, in this program. Okay, na? And here, Anusha, Harshita, Maheshwari. Okay. Let's start with them, Charan. Few moments. Anusha. Anusha. Who is Anusha? Raise your hand. Yes, Anusha. How are you? Fine. Good. How are you feeling? అసలు ఎలా ఉంది? అసలు ఈ 40 days ఏం నేర్చుకోబోతున్నామో చెప్పాను కదా. హౌ యు ఆర్ ఫీలింగ్? ఎలా అనిపిస్తుంది నీకు అసలు? అనిపించిందే చెప్పు. సో స్పీక్ అలౌడ్ మా, కొంచెం లిటిల్ బిట్ స్పీక్ అలౌడ్. అనుష కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడవా? ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ. సో ఆర్ యు రెడీ టు లెర్న్? Are you ready to grab the knowledge in these 40 days? ఈ 40 days లో చెప్పేదంతా నేర్చుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నావా? Okay then, very good. And next, Harshita. Who is Harshita? Yeah, why you are looking so dull, ma? Huh? ఏంటి చాలా dull గా కనిపిస్తుంది? You are looking so dull. You are still very far to the camera. Are you feeling bored? Are you feeling bored? Bore kotinda? You have to speak out, Harshita. I am here. What for you are looking back? I am unable to hear. Just come forward to the mobile. Yeah. Now, Harshita, say. ఎలా ఉంది? ఈ ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేశారు కదా IPSSDC వాళ్ళు. హౌ యు ఆర్ ఫీలింగ్? అసలు ఏమనుకుంటున్నారు మీరు? Let us say. So 40 days lo, after 40 days you have to come forward and you have to speak. You will speak. Okay na? One is soft skills, one is fear. You have to lose your fear. And one more girl, Harshita, Anusha and Maheshwari. Okay then. So from Monday onwards, 21st means from Monday onwards, we will join using the same link at the same time. 2 to 4. 2 o'clock to 4 o'clock. You have to join sharply at 2 o'clock and ask your friends to come and join to improve their skills. వాళ్ళ skills ని improve చేసుకోవడానికి encourage your friends, motivate your friends. So here today I have only 4 children. Harshita, Anusha, Maheshwari and Charan. Only 4 children are here. Okay, nothing will happen. Okay na? We 4 members now I will continue the session. Okay, then motivate your friends towards this program. Encourage your friends. Okay na? This is the free of cost kada. So if you want to learn a
coaching in the spoken English or soft skills, you have to pay so much amount outside. Yes or not? బయట మనం ఎక్కడైనా నేర్చుకోవాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు పే ఎ లాట్. సో అవన్నీ కాకుండా గవర్నమెంట్ ఈజ్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ టు లెర్న్ ఎట్ ఎ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కదా. సో యూటిలైజ్ దిస్ ప్రాపర్టీ, మీకోసమే దీన్ని, ఈ ఆపర్చునిటీని యూ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్. మీరే కాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకునేట్టు చేయాలి. ఓకేనా? Thumbs up. You forgot what I said. If it is okay for you, you have to show your thumbs up. Madam, Okay. Then at last, Charan. Charan. Sorry, your voice is not audible for me. Come again. this program, that means you give me certificate. Certificate. You want a certificate after this 40 days program? This is a training program. We will record your interaction sessions. Is it okay? మనం మాట్లాడేది, మీరు మాట్లాడేది ప్రతి ఒక్క ఇంటరాక్ట్ సెషన్స్ అనేది అన్ని కూడా విల్ రికార్డ్ ఇట్. ఓకేనా? సో డోంట్ డూ ఫర్ ద సర్టిఫికేట్. మనకి సర్టిఫికేట్ వచ్చిందా కాదా అనే కాదు, ఇంప్రూవ్ యువర్ స్కిల్స్. ఓకేనా? నేర్చుకున్నామని యు గో టు సో సర్టిఫికేట్. ఇఫ్ యు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, each and every can guess. Okay, Charan can. After this 40 days, I have seen an improvement in the Charan. అని అందరు చెప్పుకోవాలి. ఈ 40 days తర్వాత Charan లో చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించింది అని చెప్పుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు బీ లైక్ దట్. ఓకేనా? ఓకే హర్షిత, అనుష అండ్ మహేశ్వరి, ఇస్ ఇట్ ఓకే ఫర్ యూ? షల్ వి డూ దట్ ఎనర్జైజర్స్ ఎట్ లాస్ట్? ఇన్ ద గర్ల్స్ చేయలేదు. టచ్ యువర్ నోస్. చూపించండి ఒకసారి మీ ఫేసెస్. Good, Charan. Good. I can do this, ma'am. Very good. Okay. At last, we will play once. Touch your nose. Fast here. Touch your nose. Touch your ears. Touch your nose. Touch your ears. Touch your eyes. Touch your eyes. Very good, Charan. Indra and Sumalata, when I say touch your eyes, you don't touch your eyes. నేను టచ్ యువర్ ఐస్ అంటే మీరు మీ ఐస్ ని టచ్ చేయకూడదు. టచ్ యువర్ నోస్ అంటే నోస్ ని టచ్ చేయాలి. టచ్ యువర్ ఇయర్స్ అంటే ఇయర్స్ ని టచ్ చేయాలి. టచ్ యువర్ ఐస్ అంటే ఐస్ ని టచ్ చేయకూడదు. యూ హ్యావ్ టు టచ్ యువర్ నోస్, టచ్ యువర్ ఇయర్స్. ఓకేనా? షల్ వి డూ ఎ లాస్ట్? నోస్, టచ్ యువర్ నోస్. టచ్ యువర్ ఇయర్స్. టచ్ యువర్ నోస్. Touch your ears. Touch your ears. Listen. నేను nose I touch my nose. You are touching your nose. So you are looking at me and doing. మీరు నన్ను చూసి చేస్తున్నారు. You have to listen to me. ఓకేనా? You have to improve your listening skills. Listening skills అనేవి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. Listen and do అని చెప్పాను నేను. Look and do అన్నానా? I said all of you listen the instructions carefully and do what I said. Am I right? But you are looking at me and you are doing. Okay? Listen carefully and do carefully. Okay. We will meet on Monday at 2 o'clock. Yeah. Okay, students. Thank you, children. ఒకసారి నాకు చాట్ బాక్స్ లో రెస్పాండ్ అవ్వండి స్టూడెంట్స్. మీ కాలేజ్ నేమ్ ఏంటి? మీ కాలేజ్ నేమ్ చరణ్ కుమార్. ఒకసారి మీ కాలేజ్ నేమ్ చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయమ్మా. చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయమ్మా. మీ కాలేజ్ నేమ్ ఏంటి? చరణ్ అండ్ ఇందిరా సుమలత. ఒకసారి టైప్ చేయండి చాట్ బాక్స్ లో. మీ డిస్ట్రిక్ట్ కూడా టైప్ చేయమ్మా. ఏ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వస్తున్నారు మీరు? మ్యామ్ ఎవ్రీడే మనకు వచ్చేసి 2 to 4 సెషన్ ఉంటుంది మేడం. ఎగ్జాక్ట్ 2 స్టార్ట్ చేసేద్దాము. ఇంకోటి ఏంటి అంటే మేడం, ఎవ్రీడే వచ్చేసి మనకి ఇంకో 2 ఫార్మ్స్ ఉంటాయి అనమాట. రెగ్యులర్ గా మనకు అటెండెన్స్ ఒకటి తీసుకోవాలి, రెండోదేమో ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాము ఎవ్రీడే మన స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి. సో మీరు వచ్చేసి 2 to 4 సెషన్ లో ఒక 2 to 3 చెప్పేసేయండి. ఒక 1 hour చెప్పేయండి. తర్వాత ఒక 5 minutes బ్రేక్ ఇచ్చేసేయండి మేడం. ఆ స్టూడెంట్స్ కూడా రిఫ్రెష్ అవుతారు.
సో ఆ 5 to 10 minutes బ్రేక్ లో Okay, నేను sir. ఈ అటెండెన్స్ ఫామ్ కానీ గూగుల్ ఫామ్ కానీ ఇవి ఉంటాయి కదా, ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్స్ అవన్నీ కూడా నేను తీసేసుకుంటాను. సో వాళ్ళకి రిఫ్రెష్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది, తర్వాత మనం ఫామ్స్ ఫిల్అప్ చేసుకున్నట్లు ఉంటుంది. అలాగా కంటిన్యూ చేద్దాం మేడం. Okay, sure, sir. యా. స్టూడెంట్స్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ పాకల, తర్వాత వచ్చేసి డిస్ట్రిక్ట్ పాకల, ఒకసారి అది డిస్ట్రిక్ట్ టైప్ చేయండి అండి. ఇందిరా సుమలత డిస్ట్రిక్ట్ ఏంటి? కోల్స్ మెమోరియల్ జూనియర్ కాలేజ్ కర్నూలు. ఒక్క నిమిషం, ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. మీ క్లాస్ లో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారండి? స్టూడెంట్స్ మీ సెక్షన్ లో ఎంతమంది ఉంటారు స్టూడెంట్స్? ఒకసారి నాకు చెప్పండి. 60 members, sir. 16నా? బట్ ఇక్కడ ఈ రోజు ఒకళ్ళే అటెండ్ అయ్యారేంటి? రీజన్ ఏంటి? Not interested, sir. చెప్పాం సార్ మా ఫ్రెండ్స్ కి. ఓకే, క్లాస్ కి వస్తున్నారా వాళ్ళు? నో సార్, తక్కువ మంది వస్తున్నారు సార్. జస్ట్ ఓన్లీ 20 members. అంటే 60 మెంబర్స్ మీ సెక్షన్ లో ఉంటే ఎవ్రీడే మీకు 20 మెంబర్స్ 30 మెంబర్స్ అలాగ వస్తున్నారు. వాళ్ళలో కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఒకళ్ళు ఇద్దరు అలాగ వస్తున్నారు క్లాస్ అంతేనా? ఎస్ సార్. ఓకే అమ్మా, అయితే నేను మాట్లాడతాను ఒకసారి. ఓకే, ఇంకొకసారి నువ్వు కూడా క్లాసెస్ విన్నారు కదా, ఈ రోజు డెమో సెషన్ విన్నారు కదా, ఒకసారి మోటివేట్ చేయండి. ఇట్లా చాలా యూజ్ ఉంటాయి. గవర్నమెంట్ వారు ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు పెడుతున్నారు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వు. అప్పటికి రాలేదు అంటే తర్వాత మనం మా మొబైలైజ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మళ్ళీ మండే కలుద్దామండి షార్ప్ 2 o'clock కి. ఆల్ ఆఫ్ యూ బాయ్. మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Thank you, sir. ఓకే మ్యామ్. Thank you I'm for your closing- cooperation. యా, ఇట్స్ ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. ఈ రోజు వచ్చేసి నేను మీటింగ్ ఎండ్ చేసేస్తున్నాను అండి, మీటింగ్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఆల్ ఆఫ్ యూ బాయ్. Okay, sir.